Good morning, students. Once again, welcome to my YouTube channel. Today, I am discuss about to the theory of supply. This is a most important topic of to the microeconomics book of the class 11th. I will told you that this syllabus is based upon to the latest syllabus given by to the CBSE and Punjab Education Board. And before starting this session, I will told you my all viewers, please subscribe my channel, just do it for a bright future, and press bell icon for latest update related to my videos. Without wasting your time, we are starting from this session. First is concept of to the supply. What do you mean by supply? How can we it is useful for the human beings and as well as their market. So we are starting from this concept of to the supply. Supply of the quantity refers to the schedule showing to the various quantities of the quantity that the producer are willing to sell of the different possible price of quantity at to the point of time. Supply की ਹੁੰਦੀ ਹੈ supply ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ producer ਜਿਹੜਾ ਕਿ willingness ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ different possible price ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ that is related to the price and Q that is related to the quantity which quantity has sold by to the producer। concept देखते हैं, देखो सप्लाई की लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होएगी तो अपवर्ड होएगी यानी कि उपर वाल नूं वधेगी। देखो हुण जदों प्राइस इहदा की सीगा, मान लो भी 2 रुपये प्राइस सीगा तां असीं क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी जिहड़ा ओह दे रहा सी मार्केट दे विच उहने क्यों दित्ती, मान लो उसका प्राइस इनक्रीज़ हो गया 3 रुपये। हुण जेकर किसी चीज़ का प्राइस इनक्रीज़ हो जाए तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी इनक्रीज़ कर दिंदा क्योंकि वह चाहुंदा भी मैं ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां सेल करां तो प्राइस वधण दे नाल क्वांटिटी की जिहड़ी सप्लाई है वह भी वधा दिंदा वा। तां करके इहनूं की कहा जांदा वा concept of supply ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਲਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਸੇਲਿੰਗ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਧ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट है सप्लाई शेड्यूल दिया टेबल फॉलोइंग ऑफ टू दिया वेरियस क्वांटिटी ऑफ दिया क्वांटिटी ऑफर फॉर अ सेल एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दिया क्वांटिटी इट हैज़ दिया 2 एस्पैक्ट्स। सप्लाई की होंगी वो जिहड़ियां डिफरेंट क्वांटिटी होंदियां ने क्वांटिटी दियां यानी कि चीज़ां दियां जिहड़ी कि असीं सेल करन दे लई तैयार रहने एक पॉसिबल डिफरेंट प्राइस दे उत्ते ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। फस्ट है साढ़े को इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी जोड़ा इंडिविजुअल आ सप्लाई शेड्यूल की होंदा वा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स रैफर्स टू दी सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन दी मार्केट। ये की होंदा सिर्फ एक ही जोड़ा प्रोड्यूसर होएगा पूरी मार्केट के विच ते उही सारियां चीज़ां नूं सप्लाई करेगा तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मन्निया जांदा वा। आ टेबल तो सानूं हुण पता लगेगा भी वो किस तरीके नाल सप्लाई करदा। मान लो जो प्राइस 10 रुपीज़ सीगा तो असीं मैं चीज़ां की क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे 25 कर रहे थे। जो 15 रुपीज़ होया तो मैं कितनी कर लग गया 35 तो जो 20 रुपीज़ होया तो 45 तो जो 25 होया तो कितना हो गया 55। हुण देखो वेरीएशन देखो प्राइस दे विच 5 की वेरीएशन आई भी जेकर प्राइस 5 रुपये वध रहा तो मैं सप्लाई 10 वधा रहा तो इसका मतलब की आ भी जो एक बंदा जोड़ा कि मार्केट के कला एक ही प्रोड्यूसर होएगा तो इस चीज़ को कंसीडर करेगा भी उस चीज़ का प्राइस कितना वा। जो उसका प्राइस मैक्सीमम हो जाएगा तो वह अपनी भी जी सप्लाई है वह भी मैक्सीमम कर देगा क्योंकि वो चीज़ों पूरी सप्लाई दे रहा क्योंकि वो प्राइस के वध प्राइस के उत्ते वध चीज़ां बेचण दे लई कोशिश करता। हर एक प्रोड्यूसर यही चीज़ नूं लैके चलदा वा भी उहनूं की आ सब ज़्यादा तो ज़्यादा घट तो घट प्राइस वध तो वध प्राइस के उत्ते ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ों नूं सप्लाई देवे तां जो की आ उहनूं प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो यह सीगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। याद रखना किहदा होएगा, सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर हुंदा मार्केट दे विच। नैक्सट है साडे कोल मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल की हुंदा वा इहदे बारे असीं गल करदे हां।
The market supply schedule refers to the supply schedules all the firms and producer in the market producing the particular quantity sum of to the total firms producing the particular product is called industry। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੇਚਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 28 ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 24, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 12 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 12 ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਇਹਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਲੋਪ, ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਇਨ ਦੀ graphical representation of supply schedule showing to the various quantity offer for a sale in a different possible price that is the quantity। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਲ ਲਈ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਵਰਡ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਈਚ ਸਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਅਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ 8 ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ 4। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ +12, ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ
ठीक आ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ 9 ਰੁਪੀज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਦੀ 10 ਰੁਪੀज़ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁਡਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁਡਸ ਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁਡਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਆਰਟ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਨੂੰ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁਡਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 8,000 ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੋਨੋਪਲੀ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਰਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਈਫੋਨ ਕੀ ਆ, ਆਈਫੋਨ 11 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ 12 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1,50,000 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 12 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੈਸਟ ਕਲਾਸ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ 11 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ, and press bell icon for the latest update regarding to my new videos. Thanks a lot watching for my session, and when you have been facing any kind of the problem, so please give your suggestion and your complaints in my comment box, so that's why I will sort out your problems and your suggestion. Thanks a lot watching for my session.